Okay, the videos here is what কি লিখা আছে মেশিনটোত on 31st September. Okay, মেশিন লাগিল 10,000 তাত ডেপ্রিসিয়েশন লাগিল 10%. কেনেকৈ লাগিলে WDM মেথড, মানে WDM মেথডটো ক'ত লাগে, বুক ভেলুত লাগে, ৰাইট, কষ্টত নালাগে. আৰু on 31st March 2022 কি হ'ল, মেচিনটো আমি বিকি দিলোঁ 5,000. ঠিক আছে, और वैसे ये जर्नलाइज करेगा all transactions, सब transactions were journalized. Okay, from the purchase date till the machine got sold. Okay, so purchase date to date 31st September, right, 2019. तब सर हमारा ईयर के लिए एंड हो ईयर 31st March 2020, राइट, 2019 में था सितंबर, तो 6 months बाद, ओके 6 months बाद 1 year एंड होगा, मतलब 1 year मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा. ओके, उसके बाद 31st March 2021, राइट. तो आरो 12 months गो एंड आरो 12 months गो 31 March 2022, राइट. याद की होल परचेज करिलो 10,000 दी एंड याद की होल सेल करिलो किमान दी 5,000 दी. ओके, तेरा एंट्रीज न আমি যে জার্নালাইজ দি করো এন্ট্রিজ তাই ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার করব লাগে. আমি ফার্স্ট রেডি করিম, তাৰপিছত এখিনি এনেকৈ, ঠিক আছে. আৰু এটা বস্তু শুনা, সেইদিনা মই তোমাক ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কোনটো ডেটত চাৰ্জ হয় এইটো কোৱা নাছিলোঁ, ঠিক আছে. তো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কোনটো ডেটত চাৰ্জেছ হয়, আবার ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ন এট দি এন্ড অফ দি ইয়াৰত চাৰ্জ হয়, এট দি এন্ড অফ দি এভৰি ইয়াৰ. ওকে, এন্ডত চাৰ্জ হয়, ঠিক আছে. আচ্ছা, মই গমৰিছোঁ মই ओके, तो কি আছে চোৱা, আমি একদম স্টার্টিং অফ এন্ডিং অফ এন্ট্রি কৰো, ঠিক আছে. আর ডেপ্রিসিয়েশনটো এট দি এন্ড অফ দি ইয়ার আমি হেৰি, ঠিক আছে. আমি না আগত আমি ইয়াত ডেপ্রিসিয়েশনবোৰ চার্জ কৰো, ঠিক আছে. তো ইয়াত কিমান আছে, 10,000 আছে ন, রাইট, স্টার্টিং অফ. তো 10,000 কিমান দিন লাগিলে, 6 months, রাইট. তো 6 months আমি মেশিনটো ইউজ কৰিলো, তো আমি ডেপ্রিসিয়েশন কিমান মান্থস চার্জ কৰিম, 6 months. Okay, so depreciation is equals to 10,000 into 6/12, right, into rate 10%, so 10%. Okay, so कितना हो, 6 2 जा and 2 500 है. ओके, तो यार डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 500. तो आसिल मेशिन तो 10,000 500 डेप्रिसिएशन लगे, यार बुक वैल्यू क्यों लगे 9,500. ओके, 9,500 এটা সো এটা ইয়াতো ডেপ্রিসিয়েশন লাগিব তোমার, বাট ইয়াত কিমান মাহৰ কাৰণে লাগিব 12 months, right. so depreciation is equals to किस किमान 10,000 ने 9,500. ओके, ग्रेट, क्योंकि ये एसएलएम मेथड है, सॉरी डब्ल्यूडीएम मेथड है. 9500 into 10% of कितना ईयर 12/12, 950. हाँ, तो 950 होगा आंसर, 950. तो इससे ये माइनस करो 500 450 850 होगा, आई गेस 8550 होगा. तो इतना बुक वैल्यू हो गया, राइट. इतना मशीन का वैल्यू था, ये डेप्रिशिएट हुआ, और इतना बुक वैल्यू इस डेट में. ओके, तो अब कितना दिन लगेगा, 850. हाँ, अभी 12 में लगेगा 855 रहेगा, ठीक है. 12 आंसर विल बी 855. ओके, तो 855 माइनस 855 যদি করো কিমান হবে, ক্যালকুলেশন করব লাগিব অলপ. 855 minus 645 5 8,400 कितना 8,445 95 होगा शायद.
695 नहीं 6 नहीं है 5 तो है wait 4 14 minus 8 क्या हो रहा है wait more for it 550 goal and eagle or 305 305 minus ठीक है zero answer 8500 तो 50 का अमाउंट ही है वो बढ़ कैसे सकते हैं सॉरी ये वाला 7 हाँ ये वाला 7000 हो जाएगा हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। 7000 हो जाएगा हाँ वो ये लास्ट रोड नाइस अच्छा ना याद কি হৈ গ'ল আমাৰ এটা বুক ভ্যালু কিমান হৈ গ'ল 8007 नहीं 7000 sorry 7695 95 7695 right okay so ইমানটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি বুক ভ্যালু আমাৰ কিমান আছিল কিবা ইয়াতো আমাৰ এটা দৰকাৰ পৰিব চোৱা আমাৰ বুক ভ্যালু কিমান আছিল 7695 right but আমি তাত বিকিলো কিমান দি 5000 দি okay तो তাৰ মানে আমাৰ লস হৈছে না প্ৰফিট হৈছে लॉस होता है राइट हाँ तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को जरूरत होगा ओके जर्नल एंट्री बनाओगे तो यार कितना लॉस है तुम्हारा 2695 राइट तो जो है इवन लॉस है लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट मशीनरी और মই কি কৈছিলো মই কৈছিলো যে प्रॉफिट्स নাইবা লস অন সেল অফ গুড আমি তাত শো নকৰো গুডছৰ বাট মেচিনৰ হলে শো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ ইনফৰমেশ্যনটো ৰেলেভেণ্ট অ'কে আমি এক্সট্ৰা দেখা লাগিব যে ইমানটো আমি মেচিন গ'ল এণ্ড ইমানটো আমি প্ৰফিট অ'কে এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমাক মই এটা বস্তু এটা শিকাম ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ এণ্ট্ৰি কি নাই শিকা তুমি তো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ এণ্ট্ৰিটো চোৱা আমাৰ ন কি হয় চোৱা আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন যেতিয়া হৈছে আমাৰ দুটা একাউণ্ট ডেবিট হৈছে ফাৰ্ষ্ট একাউণ্ট হৈছে আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট ৰাইট এণ্ড আৰু এটা একাউণ্ট হৈছে আমাৰ और एक अकाउंट डेप्रिसिएशन होना मतलब क्या है एसेट का दाम घटना राइट तो ये एसेट अकाउंट यहाँ पे होगा हमारे माने हमारे एक केसत की एसेट से मशीन तो मशीन अकाउंट है माने डेप्रिसिएशन माने এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটোৱে আমাৰ এসেটৰ দামটো কমাই দিয়ে ৰাইট তো এই কাৰণে আমাৰ মেচিন আহে ইয়াত ওকে মেচিনাৰী একাউণ্ট এটা চোৱা डेप्रिसिएशन अकाउंट কি হয় আমাৰ লস একাউন্ট হয় নাইবা তুমি এক্সপেন্স বুলি ক'ব পাৰা এন্ড অল এক্সপেন্সেস উইল কি হ'ব আমাৰ ডেবিট হ'ব ৰাইট ওকে তাৰপিছত মেচিনাৰী কি আছে মই ক'লো এসেট কমাই কাম এসেট কমালে হ'ল ক্ৰেডিট তো আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এন্ট্ৰিটো বনিব ৰাইট ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এন্ট্ৰি হৈ গ'ল তো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এন্ট্ৰি হৈ গ'ল ওকে তো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এন্ট্ৰি নোট কৰাচোন আকৌ मच्छर नहीं कुछ भी है डेप्रिसिएशन एंट्री ये पूरा ही बनाना हाँ এইটো वर्किंग নোট ললো আমাৰ একাউন্টত যেতিয়াবা কি হয় জানা মানে ইয়াত ৰাফটো যে কৰো সেইটো আমি वर्किंग নোটত কৰো তো वर्किंग নোটত আমি যি মনটো আমি তাত কৰিব পাৰো তো वर्किंग নোট দিবা একদম হেৰি তাৰ লাষ্টত সলিউশন লাষ্টত and that go মিলি তুমি জি वर्किंग নোট কৰিব পাৰা করো মানে তুমি তোমার কাছে ইয়াত দি দিয়া वर्किंग নোট ওকে দিমি এরকম বনাই चालू है এটা এইখিনি আমি এনালাইজ কৰিলো ৰাইট এটা ইয়াত কৰাৰ পিছত আমি এটা নোট কৰিম যে আমাৰ কি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু কোনটো ডেটা ওকে তো আমি এটো সপোজ ইয়াত নোট কৰো ওকে ইয়াত নোট কৰিছো ফার্স্ট এন্ট্রি কি আছে আমাৰ পারচেজিং এন্ট্রি রাইট পারচেজিং এন্ট্রি আছে right तो परचेज किती आहे सुआवर 31st September
কিমান 2019 ৰাইট ইয়াত পাৰচেজ হৈছে পাৰচেজ কিমানৰ হৈছে 10,000 মেচিনাৰী হৈছে ৰাইট ওকে 10,000 মেচিনাৰী জাস্ট মই ইয়াত নোট কৰি আছোঁ যে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা ইয়াত কিবা হৈছে ইয়াত একো নাই ইয়াত হৈছে কিবা কি হৈছে हाँ दाम कम हो गया यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ओके तो 31 मार्च 2020 को क्या हुआ डेप्रिसिएशन किया राइट डेप्रिसिएशन कितना था 500 ओके राइट तब से छो याद मतलब किबा इवेंट हो ना बना याद हो तो এটা কি হল 31 মার্চ 2021 डेप्रिसिएशन किमान 950 ओके that's it 31st March 2022 কি হল डेप्रिसिएशन किमान 855 ओके এতিয়া লাস্ট ডেটৰ ডে কিবা বেলেগ এটা এন্ট্ৰি হৈছে সেল এন্ট্ৰি ৰাইট তো এতিয়া ইয়াত কি এন্ট্ৰি হৈছে সেল এন্ট্ৰি এইটো ডেটত কি হৈছে সেল এন্ট্ৰি and sale entry কি হৈছে সোৱা এবাৰ মই এটো ইয়াতে বুজাই দিছো আমাৰ বুক ভ্যালু কিমান আছিল এসেটৰ বুক ভ্যালু আছিল 7695 ৰাইট তো এই যোনটো এসেটটো ন এটা গুটে এসেটটো যাব কি আমাৰ পা तो एसेट कितना घट रहा है 5000 का घट रहा है या फिर 7695 का घट रहा है यस क्योंकि ये हमारा माने हमारा बुक्स रेटो আছে राइट तो ये ए बुक्स पर गुटे কি নাই দিয়া হবে তো 0 হৈ যাব তাৰমানে একচুয়ালি কমিলে আমাৰ কিমান 7695 ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আমি কি হল সেল কৰিলে আমাৰ কি হ'ব বেংক আহিব obviously তো বেংকৰ আমাৰ কি আহিলে পইচা আহিলে আচ্ছা বেংক আহিব বুলি মই কি লাগিব बस मैंने एक्चुअली से मशीन रजिस्ट्रेशन में ट्रांजैक्शन जो है ना ये बैंक के लिए है एक्चुअली ठीक है मैंने होल मोर ट्रांजैक्शन वाला एक भी कैश बिल बना हुआ है बट एक्चुअली बैंक बिल बना हुआ है मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस तो बैंक की होल अच्छा बैंक की मान बाहर है 5000 ग्रेट बैंक 5000 अब देखो ये वाला तो हो गया तुम्हारा क्या डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है ये वाला हो गया एसेट घट रहा है तो क्रेडिट राइट अच्छा तो डेबिट में 5000 और क्रेडिट में है 7695 इसका मतलब डेबिट में और एक बैलेंस निकल रहा है ना जो जर्नल एंट्री से ऐसा होगा तो डेबिट और डेबिट कारण हमारा डेबिट क्रेडिट तो सेम रहेगा लगे बट यार सेम नहीं तो डेबिट और किमान और बैलेंस ला है 2695 राइट ये डेबिट बैलेंस तो ये डेबिट और बैलेंस ওলা মানে কি হয় এটো কিবা এটা আমাৰ লস জাতীয় বস্তু হয় রাইট राइट तो ये हमार रिजेंबल करे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हमार किसत की एसेट टू मशीनरी तो मशीनरी लो तो ये जर्नल एंट्री हम याद डाल ओके और की है एक्सपेंस है एक्सपेंस है ऑब्वियसली डेबिट है ओके এটা আমি ওটাই এন্ট্রি করে ইয়ার পাশে আছে আমি ইয়ার পুট করে ওকে স্যার বড় মনে হয় এটা फर्स्ट डेट किमान परचेजिंग डेट टू 31 सितंबर माने कि 9 एंड 8 31 8 19 ओके কি হল পারচেজ করলো আমি পারচেজ করা এন্ট্রি কি হবে পারচেজ অফ মেশিনারি परचेज अकाउंट डेबिट होगा नहीं होगा क्योंकि परचेज मशीनरी क्या है तो अभी क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी आता है मशीनरी क्या होता है एसेट बढ़ेगा अभी परचेज किया राइट और इसके बदले में हम लोगों ने क्या दिया कैश या फिर बैंक ओके ऑब्वियसली मशीन कैश से नहीं करता है ओके बैंक से ही करता है तो बैंक एरिया में देखो तो हमारा एसेट क्या होगा घटे हो राइट तो यहाँ पर जनरेट बनेगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट तो machinery account debit to cash bank account right 10,000 and 10,000 ओके अब देखो अभी कौन सा डेट 31 मार्च 2020 में क्या हुआ डेप्रिसिएशन हुआ राइट तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस तो वो हो जाएगा डेबिट राइट
तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेबिट, ये एक्सपेंस है। और ट्रेड में क्या होगा, अभी एसेट का दाम घट रहा है, राइट? तो एसेट कितना घट रहा है अभी, पहला केस में 500 घटा, राइट? तो एसेट हमारे केस की ऐसे मशीनरी, तो यार मशीनरी होगा, मशीनरी 500 घटिले एंड हमारे एक्सपेंसेस हमारे लॉस 500, ओके? তাৰপিছত 31,321, ओके? तो सेम एंट्री हो, राइट? तो मैं याते लिखी दूँ, सब याते लिखी दूँ एंट्रीज में। तो मेशिनरी है डेप्रिसिएशन किमान एंट्री होगा 950, ओके? 950 एंड 950, ঠিক আছে? এন্ড তার পিছৰ যোনটো দিন আছে হেৰি 2022, তাতো সেম এন্ট্ৰি হ'ব আমাৰ, ৰাইট? আমাৰ এইটো এন্ট্ৰি হ'ব, কি আছে এমাউন্ট অকল চেঞ্জ হ'ব 855, 855, ওকে? তো ইয়াৰলৈকে কি আছে, ৰাইট? এটা লাষ্ট এন্ট্ৰি চোৱা, লাষ্ট এন্ট্ৰি কি আছে আমাৰ বুক ভ্যালু অফ এসেট, মানে এটা এসেট একাউন্ট হয়, রাইট? এসেট একাউন্ট কি হৈছে আমাৰ কমি গৈছে এতিয়া, ওকে? আৰু সেইকাৰণে এসেট কি হৈ যাব আমাৰ ক্ৰেডিট। তো টু মেচিনাৰী, মেচিনাৰীটা গৈ আছে, তো এসেট ঘটিলে ক্ৰেডিট কিমান গৈ আছে মেচিনাৰী 7695, ৰাইট? বহুতে মানে ইয়াত এইটো প্ৰব্লেম কৰে যে মেচিনাৰী গৈ আছে 5000 কে গৈ, ওকে? তো তাত মানে প্ৰব্লেম লাগি যায়। তো সেইকাৰণে এই কনসেপ্ট একদম আগৰ পৰাই বুজিলো, বুক ভ্যালু যিমান ঘটিলে কিমান হ'ব, ওকে? আৰু মেচিনাৰীত আমি ইয়াত কি লিখো, বুক ভ্যালু লিখো, এনেকৈ হৈ যাব। তাৰপিছত আহি গ'ল কি বেংকৰ আমাৰ কিমান আহিলে পইচা, বেংকত আহিলে আমাৰ 5000, ৰাইট? 5000, ओके? बैंकत 5000 मेशिनरी घटिले इमान, तो यार डेबिटर और किमान बैलेंस बची गल 2695, राइट? ये 2695 डेबिट बैलेंस को की कहो हमें लॉस ऑन सेल ऑफ मेशिनरी, ओके? এই গাড়ি কনসেপ্ট ক্লিয়ার, ওকে? এটা চোৱা মই ন এটা কাম এটা কৰো, ইয়াত এইটো যে দা মেচিনাৰী সোল যে আছে অন ইমানৰ পৰা ইমানটো, এইটোক মই মানিলো কেস 1 ধৰে, কেস 1, ওকে? কেস 1 এটা মই কেস 2 ধৰে, মানে তাৰ আগৰ পাৰ্টটো সেম, তাৰ আগৰ পাৰ্টটো সেম, ৰাইট? জাস্ট ইয়াত কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব। এটা চাবা, এটা কি হৈছে কেস 2 ত চাবা, কেস 2 ত মই কৈছো মেচিনাৰীটো কি হৈছে সোল্ড হৈছে, ওকে? কিমান হ'ল সেম ডেট, সেম ডেটতে সোল্ড হৈছে, ओके? सेम डेटा सोल्ड হৈছে, বাট তাৰ দাম হ'ব তোমাৰ 9000, 9000 ত সোল্ড হৈছে, ओके? তো এইটো কেছত কি হ'ব আমাৰ, মই ইয়াত কৰি দিছো বেংক একাউণ্ট কিমান বাঢ়িব, কাৰণ আমি সেল হৈছে, সেল কৰিলে আমি কিমান দামত কৰিলো সেল 9000, তো 9000 তে আমাৰ বেংক একাউণ্ট কৰিলো, তো বেংক বাঢ়িলে আমাৰ হয় ডেবিট, তো 9000 হৈ গ'ল আমাৰ ডেবিট, ওকে? তো তাৰপিছত এতিয়া মেচিন আমাৰ কিমান গৈ আছে, মেশিন আমার বুক ভ্যালু কিমান আছে, রাইট? তো ডেপ্রিসিয়েশন তে প্রবলেম না হবে না, এখানে ইয়াতে আছে, তো 7695, তো ইয়াত আমার মেশিনারি আমার কমে গৈছে, রাইট? কিমান কমিছে 7695, ওকে? তো এটা চোৱা ডেবিটৰ 9000, মেশিনারি কমিছে ইমানটো, তাৰমানে ইয়াত প্ৰফিট হৈছে, ওকে? তো প্ৰফিট কিমান আছে ইয়াত 2305, राइट? हाँ 2305, तो 2305 वैसे टू प्रॉफिट 1305, हाँ 3000, 1000, हाँ 1000 होगा ना, 9, हाँ ठीक है 1000 होगा, 1305 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ओके? याद होगी। तो यार तुम्हें এটা কি শিকিলা প্রফিট কেস আর এটা কি শিকিলা তুমি লস কেস, রাইট? তো এটা কেস তুমি এনেকে নোট করা এন্ড দ্যাটস
এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম তোমাৰ ডেফিনেশ্যন হ'ল এতিয়া আৰু এটা কাম কৰিব আছে লাষ্ট ইয়াৰ টপিক শিকিব আছে এই ডেটটো ন এতিয়া কি হৈছে চোৱা 31st মাৰ্চ ন এতিয়াটো 31st অক্টোবৰ হৈ যাব ওকে এণ্ড আমাৰ বেলেগ টাইপৰ এটা একাউণ্ট কৰোঁ এইটো কৰাৰ পিছত ডেফিনেশ্যনৰ কনচেপ্ট খতম এতিয়া অকল প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনছে কৰিব লাগিব আচ্ছা ইয়াত এটা কনচেপ্টৰ এটা মই লিখি a machinery is bought at rupees 1 lakh okay comma installation charges rupees 8,000 yet excluding installation charges is depreciation charge depreciation we have covered on 31st July 2019 charge depreciation 10% charge for depreciation on WDM method the machine is sold part of machine is sold एक part sold किया machine का okay sold
এটা মেশিন দিয়া আছে আমি কিনিলো আমি 10000 ঠিক আছে আর তার ইনস্টলেশন চার্জেস লাগলে 10000 সরি 1 লাখ দিয়ে কিনলো ইনস্টলেশন চার্জেস লাগলে 10000 ওকে তো আমার জানা মানে আমার কস্ট কনসেপ্ট বলি এটা আছে ওকে কস্ট কনসেপ্ট এটা তাত এটা মই বুজাম বাৰু বাট এতিয়া তুমি যে বুজা আমাৰ কষ্টটো আমি হেতু গণিত যোনটো মানে একচুয়াল কষ্ট প্লাস ইনস্টলেশন তেনেকৈ চোৱা তোমালোকৰ ঘৰত টিভি আনিলে 5000 টিভি আনিলে ওকে টিভিটো আনিলে চেন্নাইৰ পৰা suppose so 5000 হেৰি আনিলে চেন্নাইৰ পৰা আহোঁতে কিমান লাগিলে এই টিভিটো suppose 10000 ভৰা কৰিলে হৈ গ'ল তো তোমাৰ টিভিৰ কষ্টটো কিমান 5000 নে 15000 তো সেইটোৱে কনসেপ্ট ন ইয়াত লাগে মানে তোমাৰ একচুয়াল কষ্ট প্লাস ইনস্টলেশন নাম ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস যোনখিনি আছে তো এইখিনি মিলাই মিলি তোমাৰ এই কষ্ট মানে ওকে তো আমার এই কোশ্চেনের আমার কষ্ট কিমান বনি গ'ল 1,10,000 ঠিক আছে তো ইয়াৰ লাগে তাৰপিছত চোৱা ইয়াত ন দুটা বস্তু কিনিছে আৰু ৰবা ইয়াত আৰু এটা বস্তু ইয়াত চোৱা জাৰ্নেলাইজ for the year ended 31st March 2020 চাৰিটা বস্তু চাৰিটা ইয়াৰ কাৰণে মই জেনাৰেলাইজ কৰিব গৈছোঁ ঠিক আছে আচ্ছা এই বস্তু মনে ৰাখা চাৰিটা বস্তু ন চাৰিটা ইয়াৰ ন তো আমি এইকাৰণে ন আগত আমি চাৰিটা ইয়াৰ বনালো ঠিক আছে 1 year 2 year 3 year and 4 year right 1 2 3 first কি আমি কিনলো আমি মেশিন ये দুটা মেশিন আছে রাইট তো ন আমি এটা মেশিনৰ মানে M1 আৰু এটা মেশিনৰ মানে M2 ঠিক আছে তো দুটা মেশিন দেখলে এনেকুৱা তো M1 আমি কেতিয়া কিনলো আমি M1 জুলাই কিনলো আমি তো স্টার্টিং আছে জুলাই 19 का और it was 31st ओके 31st আমি M1 কিনলো কিমান দি 1,10,000 রাইট এটা চোৱা আমাৰ বছৰ দিলে এই নহব March 31 3 20 right okay তাৰপিছত next week তে হেৰি হ'ব 31 3 21 okay next week তে হেৰি হ'ব 31 3 22 next week তে হেৰি হ'ব 31 3 22 right আমাৰ 24 লগা কৰিছে ন আচ্ছা এটা কাম কৰা তো 2021 and 2023 okay ইমান কৰিব ক্লিয়াৰ ইয়াত চোৱা ইয়াত কিমান মান চলিছে 9 months চলিছে ইয়াত এই মেচিনটো 12 months ইয়াত 12 and ইয়াত কিমান আচ্ছা ইয়াত 12 বুলি কিলো বলো নহয় ইয়াত কিবা এটা হ'ল ন আমাৰ সেইটো আমি বিকিলো কেতিয়া বিকিলো 21 ত বিকিলো আমি ন তো 21 অক্টোবৰ বিকিলো তাৰমানে মাৰ্চৰ পিছফালে আছে ৰাইট তো ইমানটো মাহত আছে সাপোজ 31 না সরি 1st অক্টোবৰ মানে 10 তো 110 2021 right 2021 that will go तो याद किमान मशीनरी डेप्रिसिएशन नहीं देखो 6 yes okay तो ये होगा ना मशीन 1 right और এটা আছে সো মেশিন 2 সো মেশিন 2 আর মেশিন 1 না এটা আমি বেসিক যেটা স্টার্টিং যেটা করে এটা আমি বেলেগ বেলেগে করি ওকে আর মেশিন হেৰি মানে আমাৰ যেটা একাউন্ট বনাব লাগিব আমাৰ এখানে একাউন্ট বনাব লাগে
ओके এতিয়া আমি মানে একেলগে কৰিব লাগিব এতিয়া জাস্ট স্পিকাৰ কাৰণে নেকি বল आवड़ा आवड़ा याद बना लो याद बना लो नहीं याद बनाओ बस बनाओ बस एक्स्ट्रा नहीं याद याद बना लो याद किया तो however the machinery sold at 90 अच्छा ये सेलिंग और डेट तो सेलिंग और डेट 90 के बिगिन हुआ ओके ठीक है सर an additional machine was bought on 31st October 2019 31st October 2019 মানে याद ना আমি আরটা কিনলো 31 10 19 ত আমি আরটা বস্তু কিনলো কি কিনলো 31 10 নো 31 10 আমি হেৰি কিনলো মেশিনটা কিনলো মেশিন 2 যার নাম মাতলেন কি M2 আমি কিনলো আমি 90,000 সরি 50,000 ঠিক আছে আর ইয়ার এই M2 সোল্ড হল নাকি সোল্ড হল তো M2 এর কারণে কোনো টেনশন নাই ঠিক আছে সরি M1 M2 কি হবো M2 12 ইয়ার কিমান মান চলিলে M2 ইয়ার M2 চলিলে 6 M2 কারণে না এনে টলেটেই করে M2 ইয়ার চলিলে 6 ইয়ার চলিলে 12 ইয়ার 12 রাইট এন্ড আমার ইয়ারটো M2 হৈ গ'ল ইয়াৰ ঠিক আছে এটা চোৱা M1 আৰু M2 ফাৰ্ষ্ট একদম ষ্টাৰ্টিং হ'ব আমি চাই ঠিক আছে কি কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট 31st জুলাই 2019 কি হৈছে চোৱা 31st জুলাই 2019 আমি মেচিন কিনিলো M1 তো M1 কিনিলো ৰাইট তো আমাৰ কি হ'ব এটা বস্তু মেচিনাৰী যোনটো এছেট হয় বাঢ়ি যাব ৰাইট এছেট আমাৰ বেছি হ'ব আচ্ছা মেচিনাৰী কিনিলো আৰু বেংক একাউণ্ট কি হ'ব এছেট যোনটো কমি যাব ৰাইট তো ইয়ালৈকে ঠিক আছে তো এছেট কিমান বাঢ়িব আমাৰ 1,10,000 তো 1,10,000 আৰু বেংক একাউণ্ট কিমান কৰিব 1,10,000 এইটো হ'ল ডেবিট এইটো হ'ল ক্ৰেডিট ক্লিয়াৰ আচ্ছা তো মই জেনেৰেলটো এনেকৈ কৰি দিব তোমালোকৰ ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ইয়াত কিবা ইভেণ্ট হ'ল ইয়াত হ'ল ৰাইট তো এই এন্ট্ৰিটো আমি এতিয়া কৰিলোঁ কি আছে 31st October 2020 31st October 2020 আমি কি কিনিলো আমি M2 কিনিলো ইয়াতো আমাৰ মেচিনাৰী আহিলে ৰেডি আহিলে এছেট আহিলে কিমান 90 সৰি 50,000 আহিলে এণ্ড ইয়াত বেংকো আমাৰ কমিলে ৰাইট বেংক কমিলে কিমান 50,000 একদম লাষ্টত কেৰা ডিপ্ৰিচিয়েশ্যন লাগিব এটা দুটা তো এটা 9 মান্থছ লাগিব এটা 6 মান্থছ লাগিব ৰাইট আচ্ছা এটা আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব इसका 85 और इसका 5,000 हाँ इसका 2,500 तो याद किया से 31st March 2020 ओके तो डेट याद আমার দুটা ডেফিনিশন লাগিব ঠিক আছে আচ্ছা দুটা ডেফিনিশন লাগিব ডেফিনিশন এন্ট্রি তো আমরা পাস ডেফিনিশন এন্ট্রি ডেফিনিশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু মেশিনারি হয় রাইট আচ্ছা এটা আমার সব কি আছে দুটা মেশিনারি আছে রাইট তো আমি এটা লিখিম M1 মেশিনারি 1 আর এটা লিখিম মেশিনারি 2 ওকে মেশিনারি 1 এন্ড মেশিনারি 2 ঠিক আছে এটা সব আমার ফার্স্ট অর্ডার আমি ডেফিনিশন ক্যালকুলেট করলো 9% রাইট সরি 9 মান্থস তো কিমান হলো आंसर তোমার আচ্ছা মই ইয়াৰ আউট কৰিব কৰিছোচোন একবাৰ ভিডিওজ ৰ ইনটু 10% ইনটু 9/12 3 4 ओके तो
ओके तो M1 টো কিমান ওলালে 8250 ওলালে ঠিক আছে তাৰপিছত মেচিনাৰীটো তো ইজি হয় সিম্পল ইয়াত কি হ'ব 50000 into 10% into 6/12 प्लस कर दियो যদি আমি কি হ'ব 8000 10750 10750 আমার ডেপ্রিসিয়েশন রাইট ঠিক আছে কি হলো এগুলো তো আমার এই ফার্স্ট ইয়ার কত রাইট ঠিক আছে এটা আমার যেটা কব পারি মানে আমার হেৰি বুক ভ্যালু কিমান আছে বুক ভ্যালু লাগিব কাৰণ ডব্লিউডিএম কৰি আছো ৰাইট তো আমাৰ মেচিনাৰী আছে কিমান আমার হেৰি এটা মেচিনাৰী আছে 110000 এটা ডেপ্রিসিয়েট কিমান হ'ব तो 1,10,000 minus 8250 is equals to 750 और यहाँ पे 1017 राइट तो 0175 तो ये हो गया हमारा बुक वैल्यू इस डेट राइट इस डेट बुक वैल्यू उसके बाद তাৰপিছত কি আছে তাৰপিছত 50,000 minus 2500 equals to 47,500 okay हम बुक वैल्यू पाই এটা বুক ভ্যালু পোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম এতিয়া এটা ধুনীয়া আছে আমি নেক্সট ইয়াৰ জেনাৰেট কৰিব পাৰিম ৰাইট আচ্ছা নেক্সট ইয়াৰটো ইজি আছে চোৱা নেক্সট ইয়াৰ কি লাগিলে 12 মাহ আৰু 12 মাহে লাগিলে ৰাইট তো 12 মাহ যে লাগিলে দেন মই এই ডেটটো জাস্ট ইয়াতো মাজত একো হোৱা নাই ৰাইট এই ডেটটো মই 21 কৰি দিম ওকে এন্ড সেম এন্ট্রি হ'ব এইখিনি এন্ট্রি হ'ব কিন্তু অকল এইটো এন্ট্রি হ'ব राइट আমি আকৌ মেশিন কিনা নাই সেট এন্ট্রি হ'ব এই এন্ট্রি কি হ'ব চোৱা তোমাৰ এইটো দাম আছে ইমানটো ইয়াত 10% লাগিব তো 10% লাগিলে মানে এইটো কিমান তোমাৰ M1 লাগিলে কিমান 10 10175 राइट 10175 আৰু মেচিনাৰী কোড কিমান লাগিলে 4750 राइट तो এতিয়া আমি বুক ভ্যালু লব পাৰিম राइट আমাৰ এতিয়া বুক ভ্যালু কি হ'ব লাগে এইটো ডেটৰ লাগে এইটো ডেটৰ বুক ভ্যালু কেনে কৰিলাম ইয়াৰ ডেপ্ৰিসিয়েশন কিমান হ'ল এটা মেচিনাৰী আছিল এইটো ডেটৰ তাৰ ডেপ্ৰিসিয়েশন সো মেচিনাৰী 1 আছিল কিমান লো তাৰ ডেপ্ৰিসিয়েশন কিমান লো তো এটা যদি মই মাইনাস কৰি দিওঁ কিমান 10175 then 547 7 5 1 yes 4 না এটা আছে এটা হবে লাগে না 8000 minus হল and 175 minus ঠিক আছে এটা হয় না yet 25 ঠিক আছে ওকে তো কিমান হ'ব আমাৰ বুক ভ্যালু 91575 ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ বুক ভ্যালু কিমান আহিলে M1 or 91,575 right and M2 book value किमान है 42,250 ये तो minus किमान होगा 4750 यार 50 250 लगा यार minus 4 minus 5 minus 2 42 ठीक है तो M2 होगा 42,250 right क्या लगे होगा राइट এতিয়া আমাৰ কি হ'ব লাগে ইয়াত আমাৰ 6 মান্থছ ডেপ্ৰিসিয়েশন লাগিব এন্ড এটো কি হ'ব সোল্ড হৈ যাব রাইট আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি ইয়াত কৰিম ইয়াত কি হৈছে আমাৰ ডেপ্ৰিসিয়েশন এটা লাগিব আমাৰ কোন ডেট লাগিব এটা কোশ্চেন নাম্বার এটো ডেট লাগিব না এটো ডেট লাগিব এটা এটো ডেট লাগিব কোনটো দুটা মেশিনারি না এটা মেশিনারি ইয়েস গ্রেট তো আমার এটো এটা লাগিব কোনটো মেশিনারি যোনটা অ্যামাউন্টটো যোনটো সোল আছে কারণ আমি এটা কি কৰিছো 31 3 2022 আমি এতিয়া M1 টো আকৌ ডেপ্রিসিয়েট কৰিম 31 3 নহয় সরি
21 আমি এনে কি কৰিম এমাউণ্টটো আৰু ডেপ্ৰিচিয়েট কৰিম ওকে 31 নহয় 110 ওকে এণ্ড ডেপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ পিছত আমাৰ যিমান বুক ভেলু ওলাব সেইটোৰ লগত আমি সেল প্ৰাইচটো কম্পেয়াৰ কৰি মেলি আমি হেৰি ল'ম ওকে তোমাৰ বুক ভেলুৰ আমাৰ দৰকাৰ পৰিব এতিয়া আচ্ছা চাও এটা কি আছে আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট হ'ব এনেকৈ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট ডেবিট টু M1 ৰাইট ওকে যদি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কিমান হ'ব চোৱা আমাৰ আছিল কিমান ইমান 91575 into কিমান percent 10% into কিমান months 6/12 right so we are able to 5 ये वाला हो गया 100 5 7 into 1 20 और इसे प्रॉब्लम क्रिएट कर तो हम कितना नहीं होगा 4 5 7 9 ओके कितना नहीं होगा 4 5 7 9 4 5 7 ठीक है अच्छा देखिए ये माने ये हेटु जे एटु मजा ललो हे কাৰণে এনেকৈ আহিছে নম্বৰ পইণ্টছ আছে বাট একচুয়ালি যেতিয়া এক্সাম যেতিয়া জুটো পেপাৰ দিব তাত ইজি থাকিব ইমান ওকে ইয়েস এটা মেচিনাৰী দাম কিমান হ'ল আমাৰ দেখো আমাৰ আগত মেচিনাৰীটো কিমান দামৰ আছিল কিমান 91 575 এতিয়া কিমান আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েট হ'ল 4579 ওকে তো এটা যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি 15 minus 9 6 16 minus 7 9 and then again 14 minus 5 9 and then right 8 minus 96 16 minus 6 56 9 96 okay तो ये हो गया मैंने ये আমার কি হবে আমার মেশিনারি দাম আর মেশিনটা বিক্রি কি দিই আমি 90 তাহলে আমার কি হচ্ছে আমার 3004 rupees ওকে এটা ডিফারেন্স হলো 3004 rupees পাবো 3004 rupees কি হচ্ছে আমার প্রফিট তাহলে তো আমি কেনে কম পাম সো ইয়ার 1 10 21 আমি কি করে আমার হচ্ছে ব্যাংক আহিব ন ব্যাংক ডেবিট হ'ব আমার রাইট ব্যাংকৰ পইচা লাগিব কিমান পইচা লাগে 90 পাম ওকে তাৰপিছত টু আমি কি পাবো মেশিন যাবগে আমাৰ আচ্ছা মেশিন কিমান হ'ল M1 মেশিন কিমান হ'ল 86996 রাইট তো আমাৰ রিমেইনিং কিমান বাচি যাব 3004 টু profit on sale of machinery M1 কিমান 3004 ইয়াৰ এই ক্লিয়াৰ আছে ন পইণ্টটো ওকে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ এই মেচিনৰটো কাম হ'ব এই মেচিনটো গ'লগে এতিয়া অকল আমাৰ কোন আছে অকল এটা মেচিন আছে 42250 ৰাইট এই মেচিনটো কিমান লাগিলে 12 মাহ লাগিব ৰাইট তো 31 3 21 সরি 2022 কি হবে আমার ডেবিটেশন চার্জ হবে ডেবিট টু মেশিনারি M2 রাইট তো এটা আসলো আমার M2 কিমান 4225 जीरो नहीं है कि वो है लेकिन 10% है हाँ हाँ माने एटू 4250 तो इति आमार डेप्रिसिएशन যদি আমি কৰো 4225
250 डेप्रिसिएशन যদি কৰোঁ 10% डेप्रिसिएशन কৰিলে আৰু 12 মাহ কৰিলে অকল এটা 0 টাকা দিব তো এবাৰ 4225 ৰাইট 4225 হৈ যাব 4225 ঠিক আছে এয়া डेप्रिसिएशन তাৰপিছত এতিয়া এতিয়া এনেকুৱা এন্ট্ৰি আকৌ এবাৰ কেতিয়া হ'ব 23 হ'ব ৰাইট সেম এইটো এন্ট্ৰি তো এইটো এন্ট্ৰি আকৌ এবাৰ কৰিম আমি ওকে তো আকৌ এবাৰ কৰাৰ পিছত আমি এইখিনি ইয়াতে ডাইৰেক্ট কৰিম আমাৰ আছিল কিমান আমাৰ মেচিনাৰী 42250 মাইনাছ 4225 225 যদি মাইনাছ কৰোঁ তেনে ইয়াত আহিব 25 0 और यहाँ पे होगा 38,025 राइट तो 38,025 और যদি আমি 10% যদি কৰোঁ তেন্তে কিমান হ'ব 3802.5 राइट तो আমাৰ কিমান ওলাব 3802.5 তুমি এইটো 3 বুলি মান দিব পাৰা ওকে 3803